Hello students, today we are going to start our 11th class syllabus. In that, the first chapter is basic principle of organic chemistry. In that, what is meant by the organic chemistry? Organic chemistry, which is nothing but the branch of chemistry which deals with the study of carbon compound, carbon and its compound is called as the organic chemistry. That means in that we have to study this carbon compound. Now what are the carbon compound? Carbon compound means what? कि compound which containing the carbon as an important element or constituent element. This we have to discuss here. In that, in the 10th standard, you almost studied that the hydrocarbon in which carbon and hydrogen as a constituent element which is present in it. Now here this organic molecule, their structural representation, this we have to first discuss here. That is structural representation of organic molecule, of that organic molecule. Now this organic molecule which can be defined or which can be represented in various ways. In that, the first one is called as the dash structure. In this first, we have to discuss their dash structure. Formula, suppose here the molecular formula is taken as a C2H6 containing, this molecule containing carbon atom 2 and hydrogen atoms are 6. Now this is the molecular formula. But this molecular formula which we have to represent in the different structural form. Structural form means what? Also, that means the arrangement of the atom of each element in the different way. म्हणजे पहा याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये ऍक्च्युअल मध्ये आपण काय रिप्रेझेंट करतो? Number of atom of each element present in that molecule is called as a molecular formula. But in the structural formula, here we have to represent the actual arrangement of the atom in across what? This carbon-carbon bond. म्हणजे या कार्बन वरती प्रेझेंट असणाऱ्या हायड्रोजन ॲटमची अरेंजमेंट त्याचं आपल्याला यामध्ये शो करायचंय, दाखवायचंय. आता त्यामध्ये पहिलं फॉर्म्युला किंवा पहिलं स्ट्रक्चर आपण सांगूया. इट इज कॉल्ड ॲज द डॅश स्ट्रक्चर. डॅश in the dash structure, firstly written the number of carbon atom. Carbon atoms are 2 here. Here these 2 carbon atom, in the carbon single bond is present. Now we have to represent the hydrogen atoms. This hydrogen atom which are of 6. Now this hydrogen atom we can be represent. Again we know that the valency of the carbon atom is a 4. That means this valency here which is represented by written the single bond here. Now this carbon which is satisfied the single valency by this representing this dash. Now how many remaining? There are 3 valencies are remaining. That means these 3 valencies which will be represented in this way. Now this carbon, 1 valency which is satisfied by this writing this single bond. Now how many remaining are? 3 valencies are remaining. That means these 3 valencies which we represent in this way. Now write the hydrogen atoms here. Hydrogen, 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 hydrogen and hydrogen. This is the called as the dash formula.
किंवा डॅश स्ट्रक्चर. आता पहा डॅश स्ट्रक्चर मध्ये आपण काय करायचंय की तुम्हाला जे कार्बन ऍटम्स दिलेले ते कार्बन ऍटम पहिल्यांदा अरेंज करा. कार्बन कार्बन आणि या ठिकाणी सिंगल बॉन्ड त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं. कार्बनची व्हॅलेन्सी ही 4 असते. मग ती कार्बनची 4 व्हॅलेन्सी आपल्याला सॅटिस्फाय करणार सिंगल बॉन्ड. म्हणजे या कार्बनच्या सराउंडिंग मध्ये हा सिंगल बॉन्ड तर याचा कॉमन आहे या दोघांमधला, पण या कार्बनची व्हॅलेन्सी ही रिप्रेझेंट केली या सिंगल बॉन्डनं, दुसरी व्हॅलेन्सी या बॉन्डनं, तिसरी या आणि चौथी, आणि यामध्ये हायड्रोजन ऍटम्स इथे आपण मांडलेले. आता ह्या पुढचा कार्बन, या कार्बनची ही व्हॅलेन्सी एक व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय झाली या सिंगल बॉन्डनं, उरलेल्या 3 व्हॅलेन्सीज आपण हे 3 बॉन्ड त्याच्या सराउंडिंग मध्ये देऊन सॅटिस्फाय केले आणि उरलेले हायड्रोजन ऍटम्स दिले. या स्ट्रक्चरला डॅश स्ट्रक्चर असं आपल्याला म्हणता येईल. दिस इज द डॅश स्ट्रक्चर. आता सपोज दुसरं एक्झाम्पल दिलंय तुम्हाला C2H5OH असं दिलंय. मग आता याचा डॅश फॉर्म्युला तुम्ही कसा काढणार? मग आता परत कार्बन ऍटम्स किती आहे? 2. ते 2 कार्बन ऍटम्स अरेंज करा या पद्धतीने. आता प्रत्येक कार्बनची व्हॅलेन्सी ही किती आहे? 4 आहे. मग यामध्ये या कार्बनची एक व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय झाली या सिंगल बॉन्डनं. या कार्बनच्या किती रिमेनिंग आहेत? 3 रिमेनिंग आहेत, म्हणून 1 2 3. त्याच्यानंतर या कार्बनची व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय झाली या सिंगल बॉन्डनं, त्याच्या 3 रिमेनिंग आहेत, म्हणून 1 2 आणि 3. आता यामध्ये हायड्रोजन ऍटम 5. मग हायड्रोजन ऍटम 5, 1 हायड्रोजन, 2 हायड्रोजन, 3 हायड्रोजन, 4 हायड्रोजन आणि 5 हायड्रोजन. इथे मात्र OH हा ग्रुप आहे, म्हणून या कार्बनवर OH हा ग्रुप त्या ठिकाणी आपण मांडून दिला. तर अशा फॉर्म्युलाला, म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आपण जो रिप्रेझेंट केलेला आहे त्या फॉर्म्युलाला डॅश स्ट्रक्चर असं म्हणायचं, की ज्यामध्ये एक स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन आहे या ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचं. दिस इज द डॅश स्ट्रक्चर. आता त्यानंतर आपण सेकंड, म्हणजे डॅश स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये काय दाखवायचंय की कार्बन आणि त्या कार्बनवर असलेले प्रेझेंट असणारे ग्रुप, म्हणजे यामध्ये या स्ट्रक्चर मध्ये फक्त हायड्रोजन ऍटम आहे. या फॉर्म्युलामध्ये मात्र कार्बन ऍटमची संख्या 5 आहे, पण OH ग्रुप त्याच्यामध्ये असल्यामुळे तो OH आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट त्या ठिकाणी केला. तर या फॉर्म्युलाला डॅश स्ट्रक्चर असं आपल्याला म्हणायचं. त्यानंतर सेकंड आपण घेऊया. सेकंड स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन, त्यामध्ये फॉर्म्युला किंवा स्ट्रक्चर सांगायचंय तुम्हाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. आता यामध्ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यामध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स दाखवायचे. जसं आपण पहिल्या डॅश स्ट्रक्चर मध्ये आपण त्या कार्बन मध्ये डॅश दाखवला, तो डॅश हा कोव्हॅलंट बॉन्ड रिप्रेझेंट करतो. इथे मात्र तसं नाही. आता सपोज हा आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला घेतलाय CH4, यामध्ये एकच कार्बन आहे. दिस इज द कार्बन. आता याचं डॅश स्ट्रक्चर तुम्ही जर काढलं तर या कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आपण दाखवली आणि 4 हायड्रोजन ऍटम्स रिप्रेझेंट केले आपण या पद्धतीने. हे झालं त्याचं डॅश स्ट्रक्चर. हे झालं त्याचं डॅश स्ट्रक्चर. आता याचा आपल्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करायचं. मग आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आणि डॅश स्ट्रक्चर मध्ये काय फरक आहे? आता इथे तुम्हाला कार्बन हायड्रोजन ऍटम्स हे ऍज इट इज रिप्रेझेंट करायचे, पण यामध्ये डॅश न देता तुम्हाला इलेक्ट्रॉन डॉट द्यायचा. म्हणजे आता हा सिंगल बॉन्ड कसा फॉर्म होतो? बाय शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऍटम. म्हणजे हा सिंगल बॉन्ड तयार करत असताना तो सिंगल बॉन्ड कसा फॉर्म होतो? बाय शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऍटम. म्हणजे हायड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेअर करेल आणि कार्बन स्वतःचा एक इलेक्ट्रॉन शेअर करून हा सिंगल बॉन्ड तयार होतो. मग इथे आपण इलेक्ट्रॉन दाखवत असताना तो डॅश न दाखवता हा इलेक्ट्रॉन आपण असा दाखवला, म्हणजे हा झाला कार्बनचा इलेक्ट्रॉन. आता इथे सुद्धा हायड्रोजनचा दाखवत असताना तुम्ही डॉट दाखवू शकता, पण फक्त या ठिकाणी हायड्रोजनचा डॉट आहे आणि इलेक्ट्रॉनचा डॉट आहे, किंवा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन आहे, हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन आहे. हे वेगळं दाखवण्यासाठी फक्त आपण काय करूया की या हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन आपण या क्रॉसनं दाखवूया आणि
कार्बनचा इलेक्ट्रॉन हा डॉट न दाखवला, किंवा तुम्ही या ठिकाणी या दोघांना पण डॉट न जरी दाखवलं तरी चालेल. तर हा बेसिक डिफरन्स आहे डॅश स्ट्रक्चर आणि इलेक्ट्रॉन डॉट मध्ये. म्हणजे इथं हा डॅश न दाखवता तुम्हाला या दोन्ही ॲटमचे, हायड्रोजन आणि कार्बन या दोन्ही एलिमेंटचे तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स दाखवायचे आहे डॉटच्या फॉर्म मध्ये. आता पहा, या कार्बन हायड्रोजन मध्ये सुद्धा सिंगल बॉन्ड आहे. मग तो एक सिंगल बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे कार्बनचा हा इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा हा इलेक्ट्रॉन. किंवा आपल्याला इथं वेगळं दाखवण्यासाठी, कार्बनचा शो करण्यासाठी मी त्याला डार्क करते. हा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन झाला, हा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन झाला. आणि आता परत या कार्बन हायड्रोजन मध्ये परत सिंगल बॉन्ड आहे. तो सिंगल बॉन्ड न दाखवता मी त्या ठिकाणी काय करते, कार्बनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन मिळून एक सिंगल बॉन्ड तयार होतो. त्यानंतर राहिलेला हा चौथा कार्बन हायड्रोजन मधला बॉन्ड, परत कार्बनचा हा डॉट इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा हा इलेक्ट्रॉन. तर या स्ट्रक्चरला तुम्ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर असं म्हणायचं. हा बेसिक डिफरन्स आहे डॅश स्ट्रक्चर मध्ये आणि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मध्ये. डॅश स्ट्रक्चर मध्ये आपण कार्बन हायड्रोजन मध्ये डॅश दाखवतो. डॅश काय रिप्रेझेंट करतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन अँड हायड्रोजन. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मध्ये डॅश न दाखवता आपण त्याचे 2 इलेक्ट्रॉन्स दाखवतो. ते इलेक्ट्रॉन्स आपण डॉटच्या फॉर्म मध्ये दाखवतो. त्याच्यासाठी त्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. आपण एक उदाहरण घेतलं CH4चं. आता तसंच सेकंड एक्झाम्पल घेता येतं आपल्याला. आताच आपण घेतलं होतं C2H6 घेतलं होतं. मग आता C2H6 यामध्ये कसं दाखवायचं, C2H6 मध्ये 2 कार्बन ॲटम्स आपण शो केले होते. अशा प्रकारचं डॅश स्ट्रक्चर आपण या C2H6 दाखवलं होतं. आता याचं आपल्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दाखवायचं. मग आता बेसिकली काय करायचं, त्याचं स्केलेटन काढून घ्यायचं. यस, त्याचं स्केलेटन मीन्स व्हॉट, कार्बन हायड्रोजन्स आपण त्या ठिकाणी काढून घेणार आहोत. आता या कार्बनवर 3 हायड्रोजन्स, परत हा कार्बन, हायड्रोजन, हायड्रोजन अँड हायड्रोजन. बेसिकली आपण त्याचं स्केलेटन काढून घेतलं, कार्बन आणि हायड्रोजन. आता यामध्ये परत पहा, डॅश स्ट्रक्चरचा आधार घेऊ. त्याच्यासाठी कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये एक सिंगल बॉन्ड आहे. मग तो सिंगल बॉन्ड कसा फॉर्म होतो, बाय रायटिंग द डॉट. दिस इज द डॉट ऑफ व्हॉट, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, अँड दिस इज द डॉट और इलेक्ट्रॉन ऑफ हायड्रोजन. बाय these 2 electron it form the single bond. Now the carbon hydrogen, या कार्बन हायड्रोजन मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे. मग तो सुद्धा आपण कसा रिप्रेझेंट करू, डॉट डॉट. त्यानंतर खालचा कार्बन हायड्रोजन, कार्बनचा इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन. आता त्यानंतर कार्बन कार्बन मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे. मग एक सिंगल बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन, पण ती दोन्ही इलेक्ट्रॉन हे कोणाचे, सेम कार्बन कार्बन मधले. मग आपण हे शो करत असताना असं दाखवूया, हा इलेक्ट्रॉन या कार्बनचा आणि हा इलेक्ट्रॉन या कार्बनचा, हे 2 इलेक्ट्रॉन मिळून एक सिंगल बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार झाला. सिमिलरली आता कार्बन हायड्रोजन मध्ये, मग कार्बनचा इलेक्ट्रॉन डॉट, हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन डॉट. परत कार्बन हायड्रोजन मध्ये परत सिंगल बॉन्ड आहे. This is the electron of carbon. This is the electron of hydrogen. परत last one carbon hydrogen. This is the dot and this is the dot of hydrogen. तर अशा प्रकारे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळतं, this structure is called as the electron dot structure. This is the second example. Now the third structural representation. Last again. Condensed structure. First example C2H6. Now what is meant by the condensed structure? Condensed structure means what? In that we have to write individually how many
atoms which are present on each carbon. प्रत्येक कार्बनवर प्रेझेंट असणाऱ्या ॲटम तुम्हाला शो करायचे, तुम्हाला तिथे दाखवायचे आहे. तर दिस इज कॉल्ड ॲज द कंडेन्स्ड स्ट्रक्चर. नाउ इन दिस एक्झाम्पल C2H6, this is the dash structure. Now we have to write its what? Its condensed formula or condensed structure. In that, in this carbon, how many hydrogen atoms are present on it? On this carbon, 3 hydrogen atoms are present. This we have to write here. Now this is the C. And how many hydrogen atoms are present? 3. That means CH3. Now the second carbon, single bond C. And how many hydrogen atoms are present on it? Again are 3. Hence CH3. Now this structure is called as the condensed structure of what? This C2H6. Now the next example, C5H12. Again we can write its dash structure. 5 carbon atoms are present. Hydrogen atoms which we have to balance here. Again the valency of each carbon is 4, which is shown by in this way. Now write hydrogen atoms. Now we have to write its what? Condensed structure. Again 5 carbon atoms are present. We have to what? We have to write each carbon and how many hydrogen atoms are present on each carbon. Now this is the first carbon C. How many hydrogen atoms are present? 3 hydrogen atoms which are present on this first carbon. That means this is the CH3. This is the first carbon. Now this is the second carbon. On this second carbon, how many hydrogen atoms are present? 2 hydrogen atoms are present. Hence it is a CH2. We can be write in this as a dash or not. Now the third one, on the third carbon, how many hydrogen atoms are present? Again 2. That means this is the CH2. Now the fourth carbon. On this fourth carbon, again 2 hydrogen atoms are present, CH2. And the last one, on this last fifth carbon atom, 3 hydrogen atoms are present. Hence this is the CH3. Now this is called as the condensed formula or condensed structure. This condensed structure we may write it as. पहा या ठिकाणी हे कंडेन्स्ड फॉर्म्युला कंडेन्स्ड स्ट्रक्चर तुम्हाला म्हणता येतं. पहा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला म्हणता येतं किंवा कंडेन्स्ड स्ट्रक्चर म्हणता येतं. हा एक फॉर्म आहे त्याचा. किंवा नाही तर अजून एक तुम्हाला काय लिहिता येतं पहा की याच्यामधले जे टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये CH3 पण हे जर सोडले त्याच्यामध्ये मधातले हे जे 3 कार्बन्स आहेत त्या 3 कार्बनवर प्रेझेंट असणाऱ्या हायड्रोजन ॲटमची संख्या ही त्या ठिकाणी सारखी आहे. म्हणून याला आपल्याला या फॉर्म मध्ये लिहिता येतं. दिस इज द CH3. त्यानंतर CH2. पण हा CH2 किती टाइम्स रिपीटेड आहे तो? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स रिपीटेड आहे. म्हणून CH3 आणि त्याला मी काय करते ब्रॅकेट मध्ये टाकते आणि बाय 3 आणि उरलेला 5वा कार्बन दिस इज द CH3. Now this is also called as the condensed structure. पहा condensed structure तुम्हाला या वेने सुद्धा लिहिता येतं और या पद्धतीने सुद्धा लिहिता येतं. त्याच्यामध्ये काय केलं आपण फक्त जस्ट की मधातले जे CH2 जे रिपीटेड आहे ते रिपीटेड आपण फक्त यामध्ये इथे शो केले. तर असं या फॉर्म्युलाला सुद्धा तुम्हाला कंडेन्स्ड फॉर्म्युला कंडेन्स्ड स्ट्रक्चर असं म्हणता येतं. आता यामध्ये पहिल्या याच्यामध्ये या फॉर्म मध्ये त्याला टाकता येतं का? नाही. तर दिस इज द difference between the what?
द डॅश स्ट्रक्चर अँड कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. परंतु कंडेन्स्ड फॉर्म्युलाचे हे दोन फॉर्म्स आहेत, लक्षात घ्या. तुम्हाला या फॉर्म मध्ये लिहिता येतं की मग या फॉर्म मध्ये सुद्धा लिहिता येतं. त्यानंतर fourth is the bond line formula or it is also called as the zigzag formula. आता पहा, या बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला मध्ये आता आपण जे कंडेन्स्ड फॉर्म्युला मध्ये काय केलं की प्रत्येक कार्बन वरचे सेपरेट हायड्रोजन ॲटम्स आपण त्या ठिकाणी लिहिले होते. पण इथे मात्र बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला मध्ये कार्बन कार्बन मध्ये फक्त आपल्याला बॉन्ड न दाखवता जस्ट त्या ठिकाणी लाईन दाखवायची and which is in the zigzag manner. ही मात्र कशी असते, ह्या zigzag manner मध्ये. स्ट्रेट मध्ये तुम्हाला नाही लिहायचं, फक्त त्याला zigzag लाईनच्या फॉर्म मध्ये लिहायची आहे, म्हणून त्याला zigzag फॉर्म्युला असं सुद्धा म्हणतात. आता हा C4H10 हा तुम्हाला एक मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेला आहे. याचा आपण डायरेक्ट कंडेन्स्ड फॉर्म्युला लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. आता यामध्ये पहिलं कार्बन ॲटम्स किती आहेत, 4 आहेत. मग आता यामध्ये काय करूयात आपण, हे 4 कार्बन ॲटम्स लिहिण्याच्या ऐवजी आता आपल्याला माहितीये की 2 टर्मिनल म्हणजे शेवटचे 2 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि मधातले जे 2 कार्बन ॲटम्स आहेत, किंवा त्या ठिकाणी आपण असं लिहूयात वाटल्यास पहिल्यांदा हे 4 कार्बन ॲटम्स. आता हा जो शेवटचा कार्बन आहे त्या शेवटच्या कार्बन मध्ये समोर फक्त एक बॉन्ड दिला. एक बॉन्ड दिला म्हणजे फक्त त्याची एक व्हॅलेन्सी त्यांनी सॅटिस्फाय केली आहे. उरल्या 3 म्हणजे याच्यावरती CH3 झाला, हायड्रोजन ॲटमची संख्या 3 झाली. आता या कार्बनच्या मागे एक बॉन्ड आहे, समोर एक बॉन्ड आहे, म्हणजे 2 व्हॅलेन्सीज त्याच्या कंप्लीट आहे. रिमेनिंग बाकी किती आहेत, त्याच्या 2 बाकी आहेत, म्हणजे 2 हायड्रोजन ॲटम्स त्याच्यामध्ये असतील. तिसरा कार्बन परत त्या तिसऱ्या कार्बनच्या मागे एक सिंगल बॉन्ड आहे, समोर एक सिंगल बॉन्ड आहे, 2 व्हॅलेन्सीज त्याच्या कंप्लीट आहेत, 2 बाकी आहेत, म्हणजे या कार्बनवर परत 2 हायड्रोजन ॲटम्स असायला पाहिजे. आणि आता हा शेवटचा कार्बन, या कार्बनच्या मागे एक सिंगल बॉन्ड आहे, म्हणजे एक व्हॅलेन्सी त्यांनी कंप्लीट केली आहे, बाकी 3 व्हॅलेन्सीज त्याच्या बाकी आहेत, म्हणजे 3 हायड्रोजन ॲटम्स त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. तर हे तुम्हाला डायरेक्ट आता लिहिता यायला पाहिजे. पण आता यामध्ये आपण पहिल्यांदा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला मध्ये काय सांगितलं आपण की आता हे मधातले जे 2 कार्बन आहेत त्याच्यावर प्रेझेंट असणाऱ्या हायड्रोजन ॲटमची संख्या ही सारखी आहे, म्हणून आपण इथे CH2 असं न लिहिता यामध्ये आपण डायरेक्टली त्याला असं लिहू शकतो, CH3 CH2/2 असं लिहिलं तरी सुद्धा चालेल, किंवा आधीचं तुम्ही जे लिहिलं होतं त्याला तसं लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. आता याचा तुम्हाला झिगझॅग फॉर्म्युला लिहायचा आहे, बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला दाखवायचा आहे. मग आता बॉन्ड लाईन मध्ये कार्बन मध्ये इथं बॉन्ड न दाखवता जस्ट तुम्हाला लाईन दाखवायची. आता इथे किती कार्बन ॲटम्स आहेत, 4 कार्बन आहेत, पण ते तुम्हाला या झिगझॅग मॅनर मध्ये दाखवायचे. मग आता आपण काय करूया, जस्ट मी इथे ते कार्बन शो करण्यासाठी इथे ऍक्च्युअल मध्ये कार्बन हायड्रोजन ॲटम्स यामध्ये तुम्हाला दाखवायचे नसतात, तुम्हाला फक्त या ठिकाणी ते बॉन्ड लाईनच्या फॉर्म मध्ये फक्त दाखवायचं आहे, परंतु ते झिगझॅग मॅनर मध्ये. आता इथे आपण सुरुवातीला समजण्यासाठी एक डॉट सिंगल बॉन्ड म्हणजे हा एक कार्बन इंडिकेट करतो, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन आणि हा चौथा कार्बन, आणि या कार्बन्सला मी जॉईन करते विथ द लाईन, म्हणजे 1 2 3 4. हा त्याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला झाला की ज्या बॉन्ड लाईन फॉर्म्युलामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कार्बन किंवा हायड्रोजन ॲटम तुम्हाला या ठिकाणी दाखवायचा नाही आहे, तर या फॉर्म्युलाला तुम्ही बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला असं म्हणू शकता. आता त्यानंतर दिस इज द C8, सेकंड एक्झाम्पल घेतलं आपण C8H18. आता यामध्ये पहा की याचा जर कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आपल्याला जर लिहायचा असेल तर या कंडेन्स्ड फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय करतो, शेवटचे आता या ठिकाणी हे 3 कार्बन ॲटम्स मांडून द्यायचे. का, कारण त्याच्यामधले हे जे शेवटचे 2 कार्बन ॲटम्स यांची वर प्रेझेंट असणाऱ्या हायड्रोजन ॲटमची संख्या ही सारखी असते, आणि मधातले जे कार्बन आहेत त्यांच्यावर प्रेझेंट असणाऱ्या हायड्रोजन ॲटमची संख्या सारखी असते. आता आपल्याला माहिती या स्ट्रक्चरवर
की जो टर्मिनल कार्बन आहे त्याच्या समोर एकच बॉन्ड असतो, म्हणजे त्याच्या 3 व्हॅलेन्सीज या इनकम्प्लीट आहेत. त्या 3 व्हॅलेन्सीज आपण 3 हायड्रोजन त्याच्यावरती लिहून सॅटिस्फाय करतो. शेवटचा कार्बन CH2 आणि मधातला कार्बनवर किती हायड्रोजन ॲटम्स असतात? 2 हायड्रोजन. आता पहा C8 आहे. C8 पैकी हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन संपला, म्हणजे 2 झाले. म्हणजे किती बाकी आहेत? 6 बाकी आहेत. म्हणून या CH2 ला ब्रॅकेट मध्ये टाकायचं आणि बाय 6 असं त्या ठिकाणी लिहायचं. बाय 6 असं लिहिलं याचा अर्थ हे 6 कार्बन, हा 7वा आणि हा 8वा कार्बन. तर अशा प्रकारे हा त्याचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. किंवा नाही तर कंडेन्स्ड फॉर्म्युला मध्ये असंही लिहू शकतो त्याला CH3 CH2 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 आणि CH3. या फॉर्म्युल्याला सुद्धा तुम्ही कंडेन्स्ड फॉर्म्युला म्हणणार आहात. फक्त आपण काय केलंय की ते मधातले जे CH2 जे आहेत, जे सारखे आहेत, त्यांना फक्त आपण ब्रॅकेट मध्ये टाकलं आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर किती टाइम्स तो रिपीटेड आहे? 6 टाइम्स रिपीटेड आहे, म्हणून त्याला आपण 6 दिला. आणि बाकीचा CH3 तर तुम्ही हा फॉर्म्युला सुद्धा कंडेन्स्ड म्हणू शकता किंवा हा सुद्धा फॉर्म्युला तुम्ही कंडेन्स्ड म्हणू शकता. आता आपल्याला याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला लिहायचा आहे. आता बॉन्डलाईन फॉर्म्युला मध्ये कुठल्याही प्रकारचा कार्बन किंवा हायड्रोजन ॲटम आपल्याला दाखवायचा नाहीये, फक्त तो आपल्याला लाईनच्या फॉर्म मध्ये शो करायचा आहे. परंतु दाखवत असताना आपण तो कसं दाखवतो? या झिगझॅग मॅनरवर. आता स्टार्ट करा. किती कार्बन आहेत? 8 कार्बन आहेत. म्हणून 1 2 3 4 5 6 7 8. फक्त डॉट तुम्हाला समजण्यासाठी, कार्बन ॲटम्स दाखवण्यासाठी आपण फक्त काय केले? हे शो केलं. अदरवाईज तुम्ही नाही डॉट दाखवले तरी सुद्धा चालतात. डायरेक्टली तुम्ही ती झिगझॅग लाईन दाखवू शकता. दिस इज कॉल्ड ॲज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. याला आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा झिगझॅग फॉर्म्युला असं सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणता येतं. म्हणजे आपण आज जो टॉपिक सांगितलाय की विच इज व्हॉट स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. या ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलला या 4 डिफरंट वेनं आपल्याला काय करता येतं? रिप्रेझेंट करता येतं. लक्षात घ्या, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मध्ये डिफरन्स काय आहे की काय डिफरंट दोघांमध्ये? तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये ऍक्च्युअल ॲटम्स आणि फक्त ऍक्च्युअल ॲटम्स आपण त्या एलिमेंटचे शो करतो. तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मध्ये ऍक्च्युअल मध्ये त्या ॲटमची अरेंजमेंट कशी आहे हे आपण वेगवेगळ्या वेने दाखवतो. जसं पहिला पाहिला आपण डॅश स्ट्रक्चर, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तिसरा फॉर्म्युला सांगितला आपण कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आणि चौथा त्या ठिकाणी सांगितला बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. ते तुम्हाला 1 मार्कासाठी त्या ठिकाणी विचारतात, ते तुम्हाला शो करतात.